Hi students, now we will discuss a very important topic in Unit 2, 2.1.3, namely microscopic model of current, in which we will derive the microscopic form of Ohm's law and also show that this is equivalent to the normal macroscopic form of the Ohm's law. நம்மளுடைய இந்த டாபிக்கோட learning outcomes வந்து derive the relation between current and drift velocity, derive the microscopic form of the Ohm's law, and also differentiate between drift velocity and the actual velocity of electric current in a conductor. நமக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ் இதுல என்னன்னா, velocity is equal to displacement or distance traveled by time taken. Volume of a cylinder is equal to area of cross section into the length or the corresponding distance. Amount of charge Q is equal to number of free electrons into the electronic charge. Electric current I is equal to rate of flow of charges, that is dq by dt, and in the previous discussion we have derived drift velocity vd vector is equal to minus of e tau divided by m into e vector. Now let us consider a typical circuit in which a battery with a potential difference of V is providing a current through this component called resistor, whose resistance value is indicated as R. In the wire la electrons, free electrons போகும்போது இந்த வயர்க்குள்ள இருக்கிற latticeல ions இந்த மெட்டீரியலோட அயான்ஸ் இருக்கும். அது மேல இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கொலைட் ஆகிறதுனால அதனுடைய மூவ்மெண்ட்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ், ஒரு இம்பெடிமெண்ட் இருக்கும். அதை தான் நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் மெஷர் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் அது வேல்யூ மாறும். இந்த மாதிரி கனெக்டிங் வயர்ஸ்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பிராக்டிகலி ஜீரோவா இருக்கும். ஆனா ரெசிஸ்டன்ஸுக்காகவே இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ்ல அது ஜீரோவா இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல்ல இப்ப நம்ம என்லார்ஜ் பண்ணி இங்க கீழே அதனுடைய போர்ஷன் மட்டும், நார்மலா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்ல இருக்கும். Now we are considering a resistance made out of a wire. So இந்த போர்ஷன் தான் ஆக்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸோட enlarged செக்மெண்ட். இது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கலா இருக்கு. இதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் இதுதான் ஏன்னு சொல்றோம் நம்ம, கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா. அந்த மெட்டீரியலுக்குள்ளதான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நிறைய இருக்கு. So these free electrons move here and there. Since I attach the positive and negative potentials on these two sides, there will be a potential difference across these two ends. இந்த ரெண்டு ends நடுவுல ஒரு potential difference, அதை V னு வச்சுப்போம். We will call it as voltage or V, potential difference. We are now highlighting a small segment or a small region inside this resistance material whose distance is dx. ரொம்ப small distance இது. Let us assume that one free electron whose electronic charge is minus e is traveling in the direction of drift. இது வந்து drift velocity ஓட direction. Remember, when I apply a potential difference across this material, there will be an electric field set up inside this material whose direction is from positive terminal to negative terminal. In the electric field நாலதான் there will be a drift on the free electrons, and the drift velocity ஓட expression formula
symbol வந்து VD vector. Direction is opposite. இந்த மெட்டீரியலோட இந்த resistance மெட்டீரியலோட total length வந்து L ன்னு வச்சுப்போம். We will call it as L. Now we can do the derivation for relation between current and drift velocity. Okay, let me consider first the drift velocity. நம்ம எடுத்திருக்கிற distance வந்து dx. Let us assume that the free electron travels that distance by this time interval dt. Now if I cross multiply, I will get that small distance dx is equal to drift velocity vd into dt. Now let us assume that there are n free electrons per unit volume. அதாவது 1 மீட்டர் கியூப் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மெட்டீரியல்ல 1 மீட்டர் கியூப்ல எவ்வளவு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்னா n. இது நம்ம போன டிஸ்கஷன்ல சொல்லியிருக்கோம். ஒரு காப்பர் போல ஒரு குட் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ல அப்ராக்சிமேட்லி இதோட வேல்யூ வந்து 10^28 ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் மீட்டர் கியூப் இருக்கும். இது 1 மீட்டர் கியூப். நம்ம இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த டயக்ராம்ல சொல்லியிருக்க மாதிரி இந்த ஸ்மால் செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த செக்மெண்ட்டை கிராஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும் அதுதான் dt. இதை வச்சுதான் கால்குலேஷன் போட போறோம். அப்ப இந்த போர்ஷனோட வால்யூம் என்ன? வாட் இஸ் த வால்யூம்? வால்யூமோட சிம்பிளும் v தான். நான் இங்க போட்டிருக்கிற சிம்பிள் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ். வால்யூமுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஒரு சிலிண்டருக்கு வந்து கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ். அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்க dx ன்னு எடுத்துப்போம். இந்த டிஸ்டன்ஸ், this distance here, we will write it down here. So therefore the corresponding volume here is a into dx. அப்போ 1 மீட்டர் கியூப் அந்த போர்ஷன்ல அந்த வால்யூம்ல நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவுனா n இருக்கு. அப்போ adx அப்படின்ற இந்த மீட்டர் கியூப் இந்த வால்யூம்ல எவ்வளவு இருக்கும்? இது நார்மல் மேங்கோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மேங்கோ வந்து let us say 6 rupees ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப 3 மேங்கோஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா 3 into 6 18 சொல்லுவோம். நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான். அப்போ 1 மீட்டர் கியூபுக்கு n ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னா adx மீட்டர் கியூபுக்கு எவ்வளவு? n into adx. இதுதான் வால்யூம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. இதுதான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் the number of free electrons in this volume. இவ்வளவு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த வால்யூமை கிராஸ் பண்ணி in the direction opposite to the electric field மூவ் ஆகுது. இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பருக்கு ஈக்குவலண்டா எவ்வளவு சார்ஜ் அப்படின்னா dq I want to find out. I have earlier told a formula q is equal to n into e. இதுக்கு பேர் வந்து குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்னு யூனிட் 1ல படிச்சிருப்பீங்க. இந்த n க்கு பதிலா நான் இதை போட்டுக்க போறேன். So I will therefore get n a dx into e ன்னு வரும். இது கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிப்போம். n a e dx. Now I know that electric current is nothing but rate of flow of charges. அதாவது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு சார்ஜஸ்னா dq, எவ்வளவு டைம்ல போகுதுன்னா dt. இதை டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ. So this therefore implies that I is equal to NAE dx divided by dt. What is this dx by dt part? See here, dx by dt is nothing but drift velocity vd. So therefore I can therefore write current or electric current
I is equal to NaEBD. So this is called the relation between current and the drift velocity. This is an important formula. This is an important derivation. In the examination, they may ask you derive the relation between 3-mark question. Derive the relation between current and drift velocity. 3-mark question. இது எக்ஸாம்ல இதை வந்து நீங்க இந்த டெரிவேஷன் போட்டா போதும். இந்த டயக்ராம் போடணும். This diagram should be drawn. இந்த டயக்ராம்ல நம்ம சொன்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்க பிரீஃபா கீழே எழுதிடணும். அப்பதான் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம ரெஃபரன்ஸுக்கு தான். சரி. Now what I do is, let me bring this A to the left hand side and rewrite this formula. I will therefore get I by A. So basically இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா current per unit area இல்லையா, current per unit area. denominatorல என்ன இருக்கோ அதை per unit அப்படின்னு சொல்லிடணும். So current per unit area. So current per unit area is given a name called current density. அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்திருக்காங்க, current density, whose symbol is J. இதோட எக்ஸ்பிரஷன் அப்ப என்ன ஆகும்? A வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துருச்சு. therefore you will get NeBD. இந்த current density வந்து ஒரு வெக்டரா நம்ம ட்ரீட் பண்றோம். அப்ப அது வெக்டரா ட்ரீட் பண்ணும்போது அதோட டைரக்ஷன் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதுவோம். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து we have N, we have the electronic charge. எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால வெக்டர் சிம்பிள் போட்டு நம்ம எழுதும்போது அந்த மைனஸை கண்டிப்பா கொண்டு வந்துடணும். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற வெக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா drift velocity தான் வெக்டர். essentially therefore J vector is equal to minus NeBD vector. So this is therefore very clear that the direction of drift velocity is opposite to minus வருது இல்லையா, opposite to drift velocity. அப்ப நம்ம இந்த டயக்ராம்ல அதையும் மார்க் பண்ணிடுவோம். கிளியரா தெரியுது பாருங்க, drift velocity இப்படி இருக்கு. ஏன்னா எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்ல இருந்து ரிப்பல் ஆகி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா போகுது. Remember, electric field or direction வந்து direction in which positive charges will move. Since electron is a negative charge, it moves in the opposite direction. இப்போ direction of electric field எந்த directionோ அதே directionல தான் J வெக்டாரும் இருக்கு, current density வெக்டாரும் இருக்கு. Right. Now earlier we have derived in the equation 2. BD vector is equal to minus E tau divided by M into E vector. Let us substitute this equation in equation 2. Thereby we will get J vector is equal to minus NE into minus E tau by M into E vector. So what happens now? J vector is equal to N E squared tau divided by M into E vector. Let us say this is equation number 4. இந்த ஈக்குவேஷன்ல இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேலார் டேர்ம் தான் இதெல்லாம். J வெக்டார் வெக்டார் இதுல E வெக்டார் வந்து வெக்டார், ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு. சோ கிளியர். இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ். இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் குவான்டிட்டி சிம்பிள் வந்து அதுக்கு சிக்மான்னு கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் கண்டக்டிவிட்டி. அந்த மெட்டீரியலோட என்ன மெட்டீரியல் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வயர் இருக்கோ அதோட கண்டக்டிவிட்டி. சிக்மா இஸ் த சிம்பிள், சிக்மா. அப்போ we can therefore rewrite this expression as J vector is equal to sigma into E vector. This equation, equation 5, is called microscopic form of Ohm's law.
இது ஏன் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா சொல்றோம்னா, இதுல இருந்து நம்ம நார்மல் மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா, அதாவது V is equal to R into I, அதை கொண்டு வர முடியும். இதுதான் நார்மல் நமக்கு தெரியும் ஓம்ஸ் லாங்கிறது. இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம இதுல இருந்து கொண்டு வர முடியும். ஈக்குவேஷன் 5 is equivalent to ஈக்குவேஷன் 6. அதனாலதான் இது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம்னு சொல்றோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றதை இது சொல்லுது. அதை நம்ம டெரைவ் பண்ணி காட்டுவோம். உங்களுக்கு அப்கோர்ஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின்ல நீங்க டெரிவேஷன் இதோட முடிச்சா போறோம். இந்த ஸ்டெப்போட நீங்க 5 மார்க் கொஸ்டின் முடியுது. ஸோ அந்த ஓம்ஸ் லா எப்படி வருதுன்னு நான் செப்பரேட்டா காட்டுறேங்க. ஸோ அதை செப்பரேட்டா நீங்க நோட்டுன்னு கூட போட்டு எழுதலாம். see here J, இந்த J வெக்டார் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து நான் வெறும் மேக்னிடியூட் மட்டும் எழுதிக்கிறேன். I by A. You know that this is equal to sigma into E. Magnitude மட்டும் தான் எழுதணும் நம்ம. So sigma into E. இந்த சிக்மா மாதிரியே இன்னொரு ஒரு டேர்ம் இருக்கு, ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு. அதோட சிம்பல் வந்து ரோ. அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆக்சுவலா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி. So what I will therefore do is I will write it as I by A is equal to 1 by rho. இந்த சிக்மா மேல கொண்டு வந்துருங்க, ரோ கெடுங்க. 1 by rho into electric field. பாருங்க, இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் டிவைடட் பை அந்த கண்டக்டரோட லெங்த், டிஸ்டன்ஸ் லெங்த் வந்து L. So if I write it down, I by A is equal to 1 by rho into V by L ன்னு வருதா. இது வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், நாட் வால்யூம். இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம். B ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கட்டும். B is equal to இந்த L மேல போயிடும், ரோ மேல போயிடும். So we will get rho L divided by A into I ன்னு வரும். இப்போ இந்த டேர்ம்ல இந்த டேர்ம்ஸ் இந்த ரோ L by A இதுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பேர் இருக்கு. இதுக்கு பேர் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ். அந்த மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு சிம்பிள். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க, B is equal to R into I. Ohm's law வந்துருச்சா? So this is the macroscopic form of Ohm's law. இப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகி போகிற அந்த டிபிக்கல் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வந்து 10⁻⁻⁴ மீட்டர் per செகண்ட். அதாவது 10⁻⁻2 சென்டிமீட்டர்ஸ் per செகண்ட். அதாவது ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரிஃப்ட் ஆகும்னா 0.01 சென்டிமீட்டர்ஸ். இட்ஸ் a very very small distance. இந்த ஸ்பீட்ல இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் போச்சு அப்படின்னா கரண்ட் வந்து ஒரு காம்பனண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஹவர்ஸ் டுகெதர் ஆகும். இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு பேட்டரியில இருந்து வர்ற வயர்னு வச்சுங்க. இந்த இடத்துல ஒரு பல்பை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 3 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு வைங்க. இது 2 சென்டிமீட்டர்ஸ். 1 சென்டிமீட்டர் போறதுக்கே பாத்தீங்கன்னா இது 100 செகண்ட் ஆகும். இந்த கால்குலேஷன் படி பாத்தீங்கன்னா 1 சென்டிமீட்டருக்கே 100 செகண்ட். அப்போ 2 சென்டிமீட்டர் இங்க நீங்க போறதுக்கே பாத்தீங்கன்னா 200 செகண்ட் ஆகும். ஆனா இன் ரியாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேட்டரியை ஆன் பண்ண உடனே இமீடியட்டா நமக்கு வந்து கரண்ட் இந்த பல்ப ரீச் ஆகி இட் க்ளோஸ். அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், ட்ரிஃப்ட்னால மட்டும்தான் கரண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. அப்படிங்கிற போது இவ்வளவு ஸ்லோவா ட்ரிஃப்ட் ஆகிற இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இவ்வளவு குவிக்கா இமீடியட்டா பல்ப க்ளோ பண்ணுது? இது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இவந்தோ இங்க நீங்க ஆன் பண்ணும்போது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க இருந்து தான் போகும், ட்ரிஃப்ட் ஆகும், இந்த டைரக்ஷன்ல போகும். ஈக்குவலண்டா கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு சொல்லலாம். இவந்தோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவா டிரான்ஸ்பர் ஆனாலும் ட்ரிஃப்ட் ஆனாலும் இந்த கரண்ட்னால வர்ற இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்னு சொல்லுவாங்க, EM வேவ் அல்லது கரண்ட் வேவ்னு கூட வச்சுக்கோங்க. இந்த EM வேவ், இந்த கரண்ட் வேவ் இருக்கு பாத்தீங்களா, this travels at the speed of light, அதாவது 3 lakh kilometers per second.
3 lakh கிலோமீட்டர் per second. அதாவது 3 into 10 power 8 மீட்டர் per second. அவ்வளவு ஸ்பீட்ல வந்து இந்த கரண்ட் வேவ் ரீச் ஆகும். நான் ஒரு அனாலஜி கொடுக்குறேன். கடல்ல let us say there is a vast sea. அந்த vast seaல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு earthquake உருவாகுதுன்னு வைங்க. let us say very large earthquake. அதனால வந்து waves கிரியேட் ஆகுது, huge waves கிரியேட் ஆகுது, சுனாமின்னு அதுக்கு பேர். let us say இப்போ ஏதோ ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னு, இந்த இடத்துல ஒரு லேண்ட் மாஸ் இருக்கு. இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா this distance is let us say 1000 kilometers. 1000 kilometers அந்த டீப் சீல தான் வந்து அந்த எர்த்குவேக் உருவாகுது. அதனால வர்ற வேவ்ஸ் தான் சுனாமி வேவ்ஸ். அந்த வேவ்ஸ் வந்து இங்க ரீச் ஆகுது. இட் ரீச்சஸ் ஹியர். இட் காசஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இன் தி லேண்ட். இந்த இடத்துல of course it takes some time. இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு it takes some time. என்னுடைய क्वेश्चन என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க வந்து ரீச் ஆன அந்த வேவ் இருக்கு பாத்தீங்களா, டிஸ்ட்ரக்ஷனை கிரியேட் பண்ண வேவ், இதுவும் இது சீ வாட்டர்ல வந்த வேவ் தான். My question is, even though the wave has come from 1000 kilometers inside, does the water come here? இங்க இருந்த வாட்டர் வந்து இங்க வந்துச்சா அப்படின்னா கிடையாது. வேவ் தான் இங்க வந்துச்சு. இங்க இருக்கிற வாட்டர் இங்கே தான் இருக்கு, சீ வாட்டர். இங்க இருக்கிற வாட்டர்ல தான் அந்த வேவ் வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி இங்கிருந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிளம்பி இங்க நகர்ந்து போனாலும் இந்த இடத்துல அந்த பல்பை ரீச் ஆன அந்த பல்புக்குள்ள போகிற அல்லது இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான இங்கிருந்து கிளம்பின வேவ் தான் புஷ் பண்ணி இது வழியா போக வச்சுது. ஸோ இங்கிருந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இவ்வளவு தூரம் வரணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. எப்படி இங்க வாட்டர் இங்க இருந்து இங்க வரணுங்கிற அவசியம் இல்லையோ, வேவ் மட்டும்தானே ரீச் ஆச்சு. அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ், கரண்ட் வேவ் வந்து இங்க இருந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் கம்மியா தான் ஆகும், ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்துடும். ஆனா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மெதுவா தான் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் திஸ் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ அதனாலதான் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வேற, ஆக்சுவல் கரண்டோட வெலாசிட்டி வேறன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இன்னைக்கு பார்த்த டாபிக் வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு, derive the relation between current and drift velocity. இது வரைக்கும் நீங்க டெரிவேஷன் போட்டா போதும், 3 mark question. The other important question is derive the microscopic form of the Ohm's law. இந்த டெரிவேஷன் வரைக்கும் எழுதணும். So this is a very important question for the exam.